ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ OR ਦਾ ਸਟਾਰਟ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ ਤੇ ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਮੈਥਡ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A B C ਤਿੰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ 1 2 3। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਗਿਵਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ। ਕੱਲ मैं तुम्हें पहले सब तो पहले की चेक करना कि डिमांड इस साइड हो गई, सप्लाई इस साइड हो गई, सही ने करैक्ट। उस बाद चेक करना कि डिमांड ते सप्लाई का टोटल की हो बराबर हो। तो मैं चेक किया 6 + 10 + 15 31, 14 + 12 + 5 31। ਹੁਣ ਵੈਮ ਮੈਥਡ 'ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ UP1 UP2 UP3 ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਾਲਮ ਉਨੇ ਬਣਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ। इसी तरह कॉलम वाइज भी असी पेनल्टीज अलॉट करनी है, UP1 UP2 UP3। सब तो पहले असी की करना, रो वाइज ही स्टार्ट करना सन। फर्स्ट रो च असी देखना लीस्ट कॉस्ट 6 8 4 3 कॉस्ट आ, लीस्ट कितनी है 4, तो उस तो नैक्सट लीस्ट उस तो बाद कितनी है 6, 4 तो 6 का डिफरेंस कितना है 2, मैं पेनल्टी लिख ली 2। उस बाद सैकेंड रो च के लीस्ट कॉस्ट कितनी है 4, नैक्सट लीस्ट कितनी है 8, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 4। इतने मैं पेनल्टी नोट कर ली। नैक्सट रो लीस्ट कॉस्ट 2, नैक्सट लीस्ट कॉस्ट कितनी है 1, सॉरी 1 ते 2, इन्होंने दोनों का डिफरेंस कितना है 1, वो मैं इतने नोट कर। इस तरह मैं कॉलम वाइज पेनल्टीज कैलकुलेट की हैं। सब तो लीस्ट कॉस्ट कितनी है फस्ट कॉलम च 1, तो नैक्सट लीस्ट कितनी है 4, 1 ते 4 का डिफरेंस कितना है 3। फिर मैं कॉलम नंबर 2 च गए, लीस्ट कॉस्ट कितनी है 2, सैकेंड लीस्ट कॉस्ट कितनी है 8, इन्होंने दोनों का डिफरेंस कितना है 6, वो मैं नोट कर लिया। उस तो बाद नैक्सट लास्ट कॉलम लीस्ट कॉस्ट 4 तो नैक्सट लीस्ट कॉस्ट कितनी है 6, इन्होंने दोनों का डिफरेंस मैं नोट कर लिया। तुम पेनल्टीज कैलकुलेट करने तो बाद देखना कि सब तो हाईएस्ट अमाउंट की है, तो हाँ सब इधर से 362, इधर से 241, 6 हाईएस्ट, तो उस कॉलम च एंटर का निशान पा लो, मार्क कर लेना है। तो असी फस्ट एलोकेशन असी इस कॉलम चो करनी, पर एलोकेट किनू करना जिहदी कॉस्ट क्योंकि लीस्ट अपनी फस्ट की कॉस्ट कितनी सी 8, सैकेंड की 9 ਤੇ ਥਰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ 10 ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ 5 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਚ ਉਹਦੀ 5 ਦੀ ਨੀਡ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਦੀ ਨੀਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਪੈਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਥਰਡ ਕੋਲੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ 5 ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ B ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਡੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ UP2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ UP2 सेम। फिर प्रोसैस रिपीट करना कि लीस्ट कॉस्ट। हुण देखो आपां नूं पता कि आ वाली रो गई है तो उपर वाली रो की पेनल्टी सेम ही रहूगी, 6 ते 4 कुछ चेंज नहीं होया, तो पेनल्टी 2 इत्थे भी कितनी है 8 ते 4, पेनल्टी 4 आ गई। पर नीचे कॉलम वाइज चेंज होगा क्योंकि अपनी यार रो खत्म हो गई, यानी कि कॉलम च किन्ने रह गए, सिर्फ 2 रह गए है ना। तो 6 ते 4 का डिफरेंस कितना है 2, 8 ते 9 का डिफरेंस कितना है 1, 4 ते 8 का डिफरेंस कितना है 4। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਆ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 2 1 4, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 4। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੀਸਟ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ, ਮੈਂ 4 ਵਾਲੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਨੀਚੋਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦੇਤਾ, ठीक है। जे मैं इनू 4 दिने हैं तो इस कॉलम सब तो लीस्ट कॉस्ट कितनी है ये वाला, मेरे को कितना बचा सी सिर्फ 4 ते 8। हुण C की डिमांड कितनी है 15, पर सप्लायर 1 कितनी फुलफिल कर सकता है 14, तो मतलब सप्लायर 1 तो C की 14 की डिमांड फुलफिल होगी, एक ही हो गया 0, पर यदि हजे भी 1 की रिक्वायरमेंट की है पेंडिंग। हुण ये रो भी की होगी 0, यानी कि इत्थे भी डैश इत्थे भी डैश। हुण तुसीं देखो फस्ट रो भी गई सैकेंड रो भी गई, तो हुण तुसीं की करोगे
ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣੋ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣੋ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋ ਬਚੀ ਆ 498, ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਚਿਆ 498। ਹੁਣ ਆਪਾਂ UP1 UP2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 4, ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4 ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 6, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ 12, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ 0। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 6। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ 9 ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਨਾ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50, ਤਾਂ 6 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 1, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਟ मीन्स मैं 4 × 6 करना है प्लस 9 × 5 करना है प्लस 4 × 14 करना है 1 2 3 प्लस 8 × 1 करना है प्लस अपने को कितने आ गया 2 × 5। ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਕੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੈਮ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰੋ ਦੀ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੀ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀ UP1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ 0 ਨਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋ ਬਚੀ ਤੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ UP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 8 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਇਸੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਲੀਸਟ ਨੂੰ ਦੋਗੇ 4 ਹੀ ਦੋਗੇ। 9 ਤੇ 8 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 8, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਲੀਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ 8 ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੀਸਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਵੈਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਸੇਮ ਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ तो हम प्रॉपर पूरे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम दसांगे। मान लो मेरे को आ यूनिट ने 6 4 8 9 5 4 8 6। ठीक, नीचे मेरे को डिमांड है, इधर मेरे को सप्लाई है, तो सप्लाई मेरे को हैगी है 20 यूनिट 10 ते 10, ये हो गए 40। डिमांड मैं लाए 10 5 ते 15, 15 5 20 ते 10 30 घट गए ना। ਇਹਦਾ मतलब मेरी डिमांड की है 30। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 40 ਨੇ, ਜਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ 15 10 5 10 5 15 15 15 30 30 ਤੇ 10 40। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 0, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਮੀ। मतलब जिस साइड घट गया उस साइड ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਡੰਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, और ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी देनी है 0 0 0, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ बैलेंस। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੰਮੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਆਂਦੀ, ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6 8 4 4 9 8 1 5 6। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ 20 ਆ, ਇੱਧਰ 10 ਆ, ਇੱਧਰ 10 ਆ, ਇਹ 40 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। इस साइड मेरे को आएगा 10 5 ते 15, इधर किन्ने हो गए 30, इधर किन्ने 40। हूँ इस साइड घट गया तो इस साइड 10, इधर की ला देंगे डमी। ये असी डमी इंट्रोड्यूस करनी है अनबैलेंस प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम च कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सिर्फ तां सॉल्व हो सकती है जे ये बैलेंस्ड। ठीक है, एक टॉपिक ये सीगा, एक अपना नैक्सट टॉपिक होर सीगा जिस मैं तुहानूं ये दस्सिया सी कि डिमांड हमेशा नीचे होनी चाहिए है, सप्लाई हमेशा ऊपर होनी चाहिए, यही दस्सिया सी ना। मान लो इत्थे सप्लाई अवेलेबिलिटी गिवन 8 8 8, इत्थे डिमांड गिवन 4 8
8 24 12 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਇੱਧਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 8 8 ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੀਚੇ 4 8 12 ਇੱਧਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਰੋ ਚ। 6 1 1। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ 4 5 2। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ 1 8 8। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਫਸਟ रो, ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਸੈਕੰਡ रो, ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਥਰਡ रो। ਠੀਕ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੈਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਗਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।